ओम नमः शिवाय। राम नामरे केते शक्ति अछि बंधुगण, जदि तुमे बुझिबाकू चाहुंछ जे राम नामरे केते शक्ति अछि, तेबे तुमे एही कहानीटी को संपूर्ण शुणंतु। राम नामर शक्ति जोगु समुद्र उपरे एक सेतु निर्माण करा जाइथिला, जहा द्वारा बड़ बड़ पत्थर रामंक नाम लेखि दिया जाइथिला। राम नाम जप करी भक्त हनुमान 7 समुद्र पार होई लंकारे पहुंची प्रभु श्रीरामचंद्रंक संदेश माता सीतांकु देइथिले। राम नामर शक्ति जोगु प्रभु श्रीराम निजे काशीर राजांकु हत्या करि पारिले नाही। बंधुगण, आजिर पौराणिक कहानीटी बहुत सुंदर एवं हृदयस्पर्शी हेबो। एही कहानी सुनिबा द्वारा व्यक्तिर समस्त पाप नष्ट होई जाए एवं जेपर्यंत से एही पृथ्वी रे जीवित अछि से पर्यंत से खुशी रे जीवन बिताइबो। तेणु एही कहानीटी संपूर्ण शुणंतु। बंधुगण, थरे भगवान हनुमान तांको प्रभु श्रीरामंकु तांको मातांकु दर्शन करिबाकू अनुमति मागिथिले। प्रभु श्रीराम तांको अनुमति देइथिले। जेतेबेले हनुमान तांको मातांकु दर्शन करिबाकू जाउथिले, सेही समय रे काशीर राजा प्रभु श्रीरामंकु दर्शन करिबाकू आसुथिले। बाटरे से देवर्षि नारदंकु भेटिले। काशीर राजा देवर्षि नारदंको पाद तळे अत्यंत भक्तिर सहित प्रणाम कले। नारद काशीर राजांकु पचारिले, आपण कुआडे जाउछंती? काशीर राजा कहिले जे देवर्षि नारद, मु प्रभु श्रीरामंको दर्शन पाई राज दरबार को जाउछि। एहा सुनिबा परे नारद कहिले जे आपण मो पाई गोटिए काम करिवे। काशीर राजा कहिले जे आपण मोते आदेश दियंतु। प्रभु, पृथ्वी रे एपरी प्राणी किए अछि जिए आपणको आदेश अमान्य करिबाकू साहस करिवो? लोकमाने सर्वदा आपणको आदेश मानिबाकू बाध्य होइथांती। दयाकरी मोते आपणकर अनुमति दियंतु, मु निश्चित भावरे एहा करिबी। नारद हसी हसी कहिले जे आपण राज दरबार रे प्रभु श्रीरामंक चरण कमल रे श्रद्धार सहित प्रणाम करिवे, किंतु तांको पाखरे सोइथिबा बा सिंहासन रे बसिथिबा महान तपस्वी विश्वामित्रंकु प्रणाम करिवे नाही। काशीर राजा पचारिले जे आपण एपरी काम काहिंकी करिबाकू चाहुंछंती? देवर्षि नारद उत्तर देले जे जणे राजा अन्य राजांकु प्रणाम करिबा शोभा पाए नाही। ऋषि विश्वामित्र मध्य थरे जणे राजा थिले एवं नारायण नारायण कही नारद सेठारु चाली गले। काशीर राजा प्रभु श्रीरामंक राज दरबार रे पहुंचिले। से प्रभु श्रीरामंक चरण रे बहुत सम्मान सहित प्रणाम कले। पूर्वरु देवर्षि नारदंक आदेश अनुसारे महर्षि विश्वामित्र सेठारे बसिथिले। से तांकु प्रणाम कले नाही एवं तांकु अणदेखा करी बसी रहिले। काशी राजांको एही असम्मान महर्षि विश्वामित्रंको हृदय को गभीर भावरे आघात देइथिला, किंतु से राज दरबार रे नीरव रहिले। परे से प्रभु श्रीरामंकु कहिले जे श्रीराम आपणंकु परम पुरुष भगवान कुहा जाए, सेथिपाई आपणंको उपस्थिति रे मध्य आपणंको दरबार रे मोते अपमानित करा जाइछि, जहा एपरी करिबा अनुचित। महर्षि विश्वामित्रंको कथा सुनी प्रभु श्रीराम कहिले जे कौन होइछि गुरुदेव, मो उपस्थिति रे केबे एवं केउठारे किछि त्रुटि किंबा नियम उल्लंघन होइछि कि? दयाकरी मोते कुहंतु। प्रभु श्रीरामंको कथा सुनी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र कहिले जे आजि राज दरबार रे जेतेबेले काशी राजा आपणंको पाद तळे प्रणाम कले एवं मु आपणंको पाखरे बसिथिली, किंतु से मोते संपूर्ण अणदेखा कले। एहा आदौ ठीक नुहे। मु आपणंको दरबार रे अपमानित होइछि। श्रीराम कहिले, मो निज दरबार रे मो सम्मुखरे आपणंकर असम्मान, एहा मो पाई एक भयंकर अपमान। सेही मुहूर्तरे प्रभु श्रीराम प्रतिज्ञा करिथिले जे आजि सूर्यास्त पूर्वरु मु सेही काशी राजांकु हत्या करिबी। जिए मो गुरुंकु असम्मान करिछि मु ताकु मृत्युदंड देबी। महाशक्तिशाली प्रभु श्रीरामंको एही प्रतिश्रुति पवनर बेगरे सबुठी व्यापी गला। एहा सुनी काशी राजा भयरे थरिले। जीवन प्रति काहार भय नाही। से नारदंको पाखकु तुरंत गले। तांको पाद तळे पड़ी अत्यंत नम्र स्वररे कहिले जे देवर्षि, प्रभु श्रीराम आजि संध्या सुद्धा मोते हत्या करिबाकू प्रतिश्रुति देइछंती। नारद कहिले, मु मध्य तांकर प्रतिश्रुति सुनिछि। देवर्षि नारद उत्तर देले, एवं श्रीरामंको प्रतिश्रुति सर्वजन विदित जे रघुकुलर परंपरा सर्वदा रहिछि जे जणे निज जीवन देई देव हेले निज कथा आदेशकु केही खंडन करि पारिबे नाही। एहा कहिबा परे काशीर राजा कांदिबाकू लागिले एवं कहिले, देवर्षि, मु तुमर आदेश पालन कली। तुमे जाहा कहिल ताहा कली। दयाकरी जेकौनसी प्रकारे मो जीवन रक्षा कर। देवर्षि नारद काशीर राजांकु बुझाइले जे तुमे चिंता कर नाही, मृत्यु निश्चित। एहाकू कौनसी प्रकारे एड़ाई दिया जाई पारिबो नाही। जदि प्रभु श्रीरामंको बाण द्वारा तुमर जीवन चली जाए, तेबे निश्चित भावरे तुमर जीवन सफल हेबो। किंतु तुमे गोटिए काम कर।
ନାରଦ କାଶୀର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ହନୁମାନଙ୍କ ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଯିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି ରଖ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ କହିବେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଅ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମକୁ 3 ଥର କହି ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମର କାମ ହେଇଯିବ। ନାରଦ କଥା ଶୁଣି କାଶୀର ରାଜା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାତା ଅଞ୍ଜନା ବସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଶୀ ରାଜା ମାତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କହିଲେ, ମାତା, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ରାଜା ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଅଞ୍ଜନା କାଶୀ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିଲେ, ସେ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କୁହ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି? କାଶୀ ରାଜା କହିଲେ, ମାତା, ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୋର ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ମାତା ଅଞ୍ଜନା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଶୀ ରାଜା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମାତା, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହା 3 ଥର କୁହ। ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ହେ ସରଳ ହୃଦୟର ମାତା। ଏହାପରେ ମାତା ଅଞ୍ଜନା 3 ଥର କହି କାଶୀ ରାଜା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ତାପରେ ଅଞ୍ଜନା ମାତା କାଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ତୁମକୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି? କାଶୀ ରାଜା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମାତା ଅଞ୍ଜନା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନ୍ୟଥା କିପରି ହୋଇପାରେ? ଏହା କିପରି ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରେ? ସେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର କଥା ଦେଇସାରିଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହନୁମାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମାତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସମୟରେ ମାତା କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛ। ମୁଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି ଏବଂ ତୁମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ସେହି କାମଟି ସରିଗଲେ ମୋର ମନ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର କଥା ଦେଇସାରିଛି। ହନୁମାନ କହିଲେ, ମାତା, ଦୟାକରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାମ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି କାମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦୟାକରି ମୋତେ ସେହି କାମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି କାମ କରିବି। ମାତା ଅଞ୍ଜନା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ। ମାତା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ମାତା, ତୁମର ପୁଅ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପରି କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଯାହା ମୁଁ ତୁମର ରାମଙ୍କ ନାମ ନେଇ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାତା ଅଞ୍ଜନା କହିଲେ ଯେ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ କାମ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଛି। ହନୁମାନ କହିଲେ ଯେ, ମାତା, ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନେଇ ମୁଁ ଥରେ ନୁହେଁ 3 ଥର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ତୁମର ଅନୁମତି ପାଇଲେ କାମ ଯେତେ କଷ୍ଟକର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି ଏବଂ ତୁମର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବି। ମାତା ଅଞ୍ଜନା ହନୁମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତୃଭକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ ଯେ, ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଏହା ଆଶା କରିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ପୁଅ, ମୁଁ କାଶୀର ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହନୁମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କାଶୀର ରାଜାଙ୍କୁ ମୋର କଥା ଦେଇସାରିଛି ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶପଥ ନେଇ ତୁମର କଥା ଦେଇଛ। ମୁଁ 3 ଥର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିସାରିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ କିଛି କରିବି। ଏହା କହି ହନୁମାନ ମାତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ମାତାଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ ହନୁମାନ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ମହାରାଜ, ତୁମେ ଏକ ସରୋବର ଜଳରେ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ରାମ ରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। କାଶୀ ରାଜା ହନୁମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସରୋବରରେ ଅଣ୍ଟା ବୁଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ହନୁମାନ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ 2 ପାଦ ଧରି କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ବର ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେ ହନୁମାନ କେବେ କିଛି ମାଗିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାହା ଦେବାକୁ ମନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ହନୁମାନ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ବିନା ଭୟରେ ମାଗିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରୁ ତୁମେ କେବେ କିଛି ଚାହିଁ ନାହଁ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ମାଗ। ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ କୁହ। ଖୁସି ହୋଇ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ତୁମର ଅନନ୍ତ ଏବଂ ମହିମାମୟ ନାମ ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ଏବଂ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେହି କେବେ ତୁମର ନାମ ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତୁରନ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ମୋର ସର୍ବଦା ନାମ ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସକ୍ଷମ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମ ଜପ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏହା କହି ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦତଳେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ରଖି ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ସରୋବର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଗଦା ଧରି ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ କାଶୀର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ନିରନ୍ତର ରାମ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସମର୍ପିତ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ। ରାଜା ସରୋବର ଜଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟରେ ନିରନ୍ତର ରାମ ରାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହନୁମାନ ବର ପାଇ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗଦା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଖବରଟି ବିଜୁଳି ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଲୋକ, ଯୁବକ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କୌତୂହଳବଶତଃ ସରୋବର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବକଙ୍କ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କାଶୀର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଧନୁ ତୀର ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ରାମଙ୍କ ନାମ ଜପ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ତୀର ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି କାଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିବ। ତାପରେ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ପବନ କୁମାର ଶ୍ରୀରାମ ତୁମ ପାଇଁ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ହେଉ। ତାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପବିତ୍ର ମସ୍ତକର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଜଣେ ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏପରି ଠିଆ ହେବା ହୁଏତ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ସେବକ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ତିନି ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବରଦାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ବରଦାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କମଳ ହାତ ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ସେହି ତୀର ଦ୍ୱାରା ମୋର ଶରୀରକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଲୀନ କରିବି। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିଚଳିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ କାଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କାଶୀ ରାଜା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଏହା ଦେଖି ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ କ୍ରୋଧିତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମ, କାଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଅପରାଧ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଧନୁ ତୀର ତୃଣୀରେ ରଖିଦିଅ। ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଧନୁ ତୀର ରଖିଦେଲେ। କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଅଞ୍ଜନା ଏହି ଖବର ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନାରଦ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏସବୁ କାହିଁକି ଘଟିଲା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ପାଖରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶେଷରେ ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି କାଶୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଏକ ମଧୁର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଆମର ସତ୍ୟ ଗାଇଡର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।